You are listening to the online streaming service from Emmanuel Church, Handsworth, Birmingham, UK. ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਜ਼ਬੂਰ 23। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਜ਼ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਝੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਲਾਈ ਅਰ ਦਇਆ ਜਿਉਣ ਭਰ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਬਾ, ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਬਾ। ਸਨਾ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਦੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਰੱਬਾ, ਸਨਾ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਦੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਰੱਬਾ। ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਬਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਮਲ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਮਲ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਧਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਮੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਧਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਮੱਲਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਕਦ ਤੀਕ ਹਾਂ ਰੱਬਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਕਦ ਤੀਕ ਹਾਂ ਰੱਬਾ। ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਬਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਮਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਮਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਿਆ ਟਹਿਲਾਂਗਾ, ਬੇਖੌਫ ਖਤਰ ਪਿਆ ਟਹਿਲਾਂਗਾ, ਬੇਖੌਫ ਖਤਰ। ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਬਦੀ ਦੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਰੱਬਾ, ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਬਦੀ ਦੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਰੱਬਾ। ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਬਾ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ,
मैथी दूर रहे जो है खोट दिला, मैथी दूर रहे जो है खोट दिला। ना मैं मेल बुरे नाल रखांगा, ना मैं मेल बुरे नाल रखांगा, कदी नाल उन्हां दे ना जावां रब्बा, कदी नाल उन्हां दे ना जावां रब्बा। गीत तेरे नया दे मैं गावां रब्बा, सना रहम तेरे बीसना रब्बा, सना रहम तेरे बीसना रब्बा। आओ हुण प्रार्थना विच आइए। स्वर्गीय पिता जलाली परमेश्वर, असी तुहाडी महिमा तारीफ वडाई करते हैं प्रभु जी, ताकि असीं जाणदे हां तुसीं इकल्ले ही इस दे योग्य हो। धन्नवाद करदा प्रभु जी इस सुबह का, इस दिन का जो तुसीं साडी जिंदगी विच जोड़िया। असीं तुहाडे चरनां 'च प्रभु जी इस सारी मंडली नूं मैं तुहाडे अगे लैके आउणा पिता परमेश्वर, जो साडे नाल इस टाइम जुड़े हुए आ, क्योंकि तुसीं सानूं यह हक दिता असीं किसी भी समय प्रभु जी असीं तुहाडे चरनां विच, तुहाडे सिंघासन अगे असीं प्रभु यीशु मसीह दे नाम जा सकदे हां। तुहाडी दया भलाई प्रभु साडे ते हर पल रहिंदी आ। मैं तुहाडा धन्नवाद करदा प्रभु जी, तुसीं साडे रचनाहार, साडे तुसीं सिरजनहार, तुसीं प्रभु जी हर पल जो इंसान ते दयाला तुसीं हथ रखिया है प्रभु जी। इस इंसान दी की मिसाल कि प्रभु जी असीं तुहाडे अगे आ सकीए प्रभु जी। असीं पाप चो तुसीं सानूं कढ के लिआंदा, तुसीं सानूं अपने धीआं पुत्त बनाया, वो हक दिता प्रभु जी जिस असीं कदी भी हकदार नहीं सी। एक पापी होंदे होए प्रभु जी तुसीं साडा वटांदरा, साडे पापां दा वटांदरा तुसीं आप अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह विच कीता। मैं तुहाडा धन्नवाद करदा प्रभु जी। असीं जानदे कि असीं इस योग्य भी नहीं कि असीं तुहाडे प्रभु जी तुहाडा नां असीं मूँहों भी लईए। सब तुहाडा दया, तुहाडा फजल आ, तुसीं होण दिता कि जो साडे पापां दा तुसीं भार चक के तुसीं प्रभु यीशु मसीह नूं लाता, ताकि असीं बचाए जाइए। मैं तुहाडा धन्नवाद करदा प्रभु जी। असीं जिद्दां दे भी आ असीं तुहाडे आ प्रभु जी। मैं हुण प्रार्थना करदा कि जिहड़ा बीते समय बीते हफ्ते प्रभु जी असीं किसी ना किसी तरीके जाने जिहड़े साडे कोल पाप होए, सारी मंडली वालों प्रभु जी मैं उन्हां पापां दी माफ़ी मंगदा प्रभु जी कि साडे दया करो, साडे दस करो, सानूं एक बारी फिर बहाल करो तुसीं अपने विच। असीं कमज़ोर हाँ प्रभु जी, असीं तुहाडे वल तकदे हां, साडे दया करो प्रभु जी। जिद्दां दे असीं समय जा रहे हैं प्रभु जी, असीं तुहाडे वल असीं प्रभु जी लीन होना सीखीए कि किस तरह असीं जान सकते हैं कि असीं हर एक पल, हर एक चीज़ का स्रोत साडे प्रभु यीशु मसीह विच। प्रभु जी मैं प्रार्थना करदा इस समय वास्ते, इस टाइम जो कोविड टाइम चल रहा है प्रभु जी, पैंडैमिक का बहुत सारा देश प्रभु जी, बहुत सारी दुनिया इस दे शिकंजे विच आ प्रभु जी। तुसीं अपना दया वाला हथ इंसान ते तुसीं रखिया, तुसीं रखो। प्रार्थना करदा कि दवाई जां जो भी वैक्सीन आवे ताकि प्रभु जी इस बीमारी दे ठल पवे, क्योंकि असीं जानदे कि जिस तरह हुण बच्चे भी स्कूल खुल गए आ, बच्चे जाण लग पे स्कूल, कामां ते लोकी जाण लग पे वापस। सौखा तो नहीं डर दे विच बच्चे नूं स्कूल भेजना जां कामां ते जाना, पर पिता परमेश्वर असीं जाणदे हां कि तुसीं साडी रखवाली, साडे जिस तरह असीं इस साम च पढ़िया असीं तुहाडे असीं भरोसा कर सकदे हां, तुसीं ही साडे निस्तारा देने वाले हो प्रभु जी। असीं ये सारा भरोसा तुहाडे ते लैके आउने प्रभु, साडी मदद सहायता करो। जो भी इंसान ते प्रभु जी इन्हां करके शंका जां असीं निराश होए बैठे हां, सारे तुसीं मन नूं बहाल करो, दयाला हथ रखो। साडे बच्चिआं नूं असीं तुहाडे हत्थां दिंदे पिता जी। जो भी लोग बाहर जाते आ जां डॉक्टर नर्सां प्रभु जी तुहाडे हत्थां दिंदे आ। मंडली दे प्रभु जी जेहड़े काम हुंदे आ, असीं शाम दी मीटिंग तुहाडे उन्हां हत्थां दिंदे पिता जी।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਧਰਮਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਕਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੀਤਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪਾਸਟਰਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਣੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੱਬਰ ਫਰਬਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਸੱਲੀ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਲੋੜ ਆ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਆ ਜਾਂ ਸਦੀਪਕ ਮੌਤ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦਾ, ਆਮੀਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਵਜੇ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 5 ਵਜੇ। ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ 7 ਵਜੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਵਜੇ। ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਫਰਾਈਡੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਨੋਟਿਸਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਜੋ ਵਚਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ 1 ਤੋਂ 5 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਸੋ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ 1 ਤੋਂ 5 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਆਦਮ ਤੋਂ ਮੌਤ, ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਜੀਵਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਨਿਰਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਪਤਾ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੀਤ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ
उपासना कर सकिए। This morning we want to take a look at the word peace that is described in the passage that we read in the first few verses of chapter 5. ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਮਨ ਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ. Biblical scholars agree that the book of Romans was composed to explain that the salvation is offered through Jesus Christ, through the gospel of Jesus Christ alone, and there is no place for the work-based salvation. ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬਗੈਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ. It is believed that Paul wrote this letter during the winter of AD 57-58. ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਆਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹ AD 57-58 ਦੇ ਵਿੱਚ 57-58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ. Probably while writing this letter he is in the city of Corinth. ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੋਰਿੰਥ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ. And he writes to
the church where he has not yet physically visited. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਖਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ. He writes this longest letter of the New Testament. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਆ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਖਤ ਆ. It's in itself, it's like an essay that talks about deep things about one should know about their faith. ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ. The book had a lot of influences on the lives of people as we see in the history. ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ. One of the greatest church fathers, Augustine of Hippo, ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਗਸਟਨ ਹਿਪੋ. during AD 354-430, when he was going through this time of his terrible experience of life and trouble with his lust and the difficulties of his own character. ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 430 ਦੇ ਰੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ. He was converted through the words of Romans chapter 13 verse 13 to 14. ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਉਹ ਜੋ ਰੋਮੀਆਂ 13 ਉਹਦੀ 13-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. We read these words, these are beautiful words. It says, Romans chapter 13 verse 13, let us walk properly. ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. ਔਰ ਇਹ ਰੋਮੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 13 ਤੇ 14 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਲਮਾਨਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਜੇਕਰ ਦਿਨੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹਰਾਮ ਕਰੇ ਚ, ਨਾ ਲੁੱਟਪਣਿਆਂ, ਨਾ ਝਗੜੇ ਤੇ ਹਸਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ. He was struggling with himself, the war within himself, and he got the very answer that turned his perspective of life, and he gave his life to the Lord Jesus Christ. ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ. So we refer to him, one of the greatest church fathers, Augustine of Hippo. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਚਰਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ. Further in the history, in the 16th century, Protestant Reformation led by Martin Luther. ਔਰ ਜਿਹੜੀ 1600 ਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. We know that Reformation was sparked because of the influence of the book of Romans. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ. In those days, Luther was experiencing the oppression of the church, the leadership, and whatnot, was not finding peace in his heart. ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਗੂਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਦੀ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. He being the professor of the Bible at the seminary in Wittenberg, Germany. ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ. So on that occasion, when he started the study of Romans with his students, he began to read the misunderstandings, the misconceptions that the church was imposing on the people. ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆ. And there we know he broke out of it and the Protestant Reformation came about. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਗਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ. Further down in the history, 2 centuries later of the Protestant Reformation, there was a great revival that happened here in England. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ। It was an evangelical moment that began under the leadership of two brothers, John and Charles Wesley. ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਚਾਰਲਸ ਤੇ ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸੀ। They, being more aware of the church decline and the situation of the church, they gathered in London, one of the house, to pray together and to listen to the commentary written by Martin Luther on the book of Romans. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੋ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। At that one of those meetings, John Wesley was present there and he listened and his heart was strangely warmed, it says. ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਵੈਜ਼ਲੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ। The words of Paul interpreted by Luther brought a heartfelt transformation for John Wesley, and he realized the meaning of the salvation by grace and grace alone in Jesus Christ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Not only that, we've seen in lives of many people, there are many people here even now have read the book of Romans and have seen the changes in their lives. ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। God has definitely used this book of Romans, or the whole Bible and the book of Romans, to transform people's life and put people's life right with him. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਆ ਔਰ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। But let us look at the immediate context of the passage that we read. We are looking, before we look into the word peace itself. ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਜ਼ਬੂਨ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। The overarching theme of the chapter 5 is that Paul is dealing with the permanency of our salvation in Jesus Christ. ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਲਸ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Chapter 1 and 2 talks about that. Talks about our humanity's depravity. There is nothing good in us. There is not one righteous. ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। It talks about before God there is no difference, the Jews and Gentiles, the king and there is no difference. Everybody is before God equal and all are sinners. ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ। Chapter 4 has been talking about how we are justified before God and declared righteous before God through our Lord Jesus Christ. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇਚਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। And then because we are justified, as we read the first verse, therefore having been justified by faith. ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੰਜਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੇਚਾ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ Paul talks about the advantages, the benefits that we receive having been justified in Jesus Christ. ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੌਲਸ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। Verse 1 talks about we have peace with God. ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Verse 2 talks about we have access by faith into the grace of God and we stand in that grace. ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। Verse 3 and 4 talks about we know the glory of God and we rejoice in it in tribulation or when everything is going well about us. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। No matter what situation we are, we rejoice in our God. ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ
ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। And verse 5 goes about and shows how we hope in God, and the hope that we have in God does not disappoint us. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਆਇਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Particularly because it says, because the love of God has been poured into our lives, into our hearts by the Holy Spirit. ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਲਿਆ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ। Now there's a lot about here to progress and understand. ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। On the chapter 5 itself, you can spend time and understand the whole scripture through the chapter 5. ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। But we'll bring our attention to the word peace now. ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਇਹ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। Verse 1 says, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ। Paul is saying here, if you are a believer, you are at peace with God. ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। And this peace is not some sort of sentiment, but it is your present position, your possession in relation with God. ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਿਆ। So let us elaborate this. Let us go deeper. From here on, we will deep dive into the word peace. ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਡਿਗਿਆਈ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। And to understand peace and its context for us, we will ask 4 questions. ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। All these 4 questions begin with the word W. ਔਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ W ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। And these we will treat them as our tools to help us dig deeper and understand and discover the treasure that is there kept for us in this word peace. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਬਣਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So the 4 questions: what, why, when and who. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਕੌਣ ਔਰ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। What is peace? ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਕੀ। Why we need peace? ਔਰ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। When did we lose it? ਔਰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠੇ ਆ। And who can help us restore it? ਔਰ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ। I believe it is God's will for each one of us who believe to know this eternal security of peace with God. ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨ। And those who haven't yet surrendered to the authority of the true and living God. ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, and haven't yet accepted His grace available for them through His Son, our Lord Jesus Christ. ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਜੋ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Our prayer is that you may go away today with your hearts and minds challenged as you would realize the grave reality behind your outside Christ. ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਤਕੀਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ। So firstly, what is peace? ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਕੀ।
If you find a definition of the word peace, you will find these words. ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਆ ਦੇਖੋਗੇ, Peace is stress-free state of security. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. It's a state of calmness that comes when there is no fighting or no war. ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. Peace is when everything coexists in a perfect harmony and freedom. ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ. There is peace. Countries come together and sign a peace treaty. ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ. When you are able to say that I really enjoy my work because there is a peace among your colleagues and among your managers. ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, unless there is peace, trust, there you cannot really enjoy your work. You start complaining about your work otherwise. ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੁੜਬੜਾਹਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ. There is peace with you and your neighbor. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ. You open the door of your house quickly and get in just because you want to avoid the neighbor because you don't get along with him and there is a war between you and him. ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. There has to be peace. We expect all the peace in our relations. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. The peace between husband and wife. ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ. Peace between children and parents. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ. Peace with your external other relations. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ. When we think about all that, no matter how ignorant and how independent I say about myself, I need that peace. ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ. The lack of peace makes the countries fight with each other. ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆ. The lack of peace in the workplace makes you resign and go away and part your ways. ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. Lack of peace with your neighbor makes you move your home finally. ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. Lack of peace takes the relations to the edge of being broken down. ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. If you look out in the world talks about inner peace as well. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ. Inner peace, it refers to state of being mentally and spiritually at peace. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ, ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. They talk about self-engineering. They talk about going into meditation and trying and searching yourself, finding that positive energy within yourself. ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਲਾਂ. The Hebrew word for peace is shalom. ਔਰ ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਲੋਮ. Whenever they say shalom, or in India we used to say salam. ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਲੋਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, it's a beautiful greeting, peace be with you. ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ. Lord Jesus Christ in John 14, he says,
Peace I leave with you, my peace I give to you. ਔਰ ਯਹੋਨਾ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ. And the peace that I give you is not like simple thing that world does exchange with each other. My peace is different. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆ. He says that let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ, ਉਹ ਨਾ ਡਰਨ. The peace that the Lord leaves to his people takes away all the fear and anxiety, and we become that little child of the God. ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. And so we will then understand the meaning of the very verse that is in Psalms 46. It says, be still and know that I am God. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ. We know the psalm says that before my enemy the Lord puts my table and I can eat, and the Lord anoints my head with oil. ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਜ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. And this peace that we have is it's a gift from God. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ. Particularly in Galatians chapter 5, Paul refers to this peace. ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, It refers to it as a fruit. ਔਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ ਆਤਮਾ ਦਾ. Galatians chapter 5 verse 22, he says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace. ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਲਾਤੀਆਂ 5:22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਪਿਆਰ. He says further long suffering, kindness, goodness, faithfulness and gentleness. ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ. And against such things there is no law. ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ. There is no law against peace. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ. Peace for us who have understood the meaning of peace through Bible and the faith in Jesus is knowing that the Lord of universe is by your side and you rest in that very truth. ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ. It is the peace of knowing that the greatest power of the universe is on my side. ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ. So if you now think about this, you heard about what is the definition of the peace, you heard about what peace means biblically. ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ. But for one to realize the real value of peace, they can only understand it when they contextualize it or connect it with war. ਔਰ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ. Because we heard peace is there where there is no war. Wars have ceased, there's a peace treaty has come, and the families are happy, the work is enjoyable, and there is peace where there is no war. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. That war brings us to our next point. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Why we need peace? ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ.
We understood that we all agree that peace we need, but why is that in reality we need peace? That means we are lacking it. ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। You lack peace as you are at war. ਔਰ ਘਾਟਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। Who are you at war with? ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ? You are at war with the creator of the universe. You are at war with God himself. ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। But you say, am I at war? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ? I don't think so. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। I'm a religious person. I do all my rituals. ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। I'm a good citizen. I pay all my taxes. ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। Or yes, I am an atheist. I don't believe in God. ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। But I believe in equality and treat everybody equally. ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। I've not wronged anyone. I follow all the rules. ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। I never even say anything wrong about any other religion or other beliefs. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। You say, how can I be at war with God? I care for all the animals and I care for all the nature. ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। How can you say that I'm at war with God? ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ? In fact, if there is God, God must be love. ਔਰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। He can't send me away into the hell. ਔਰ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। The real issue here is that God is at war with you. ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। You who are under the authority of sin, so much as God hates sin, so much as God hates the disobedience, if you are in the sin, if you remain in that sin unrepentant, then yes, God is at war with you. ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। So it doesn't matter whether you think that you are at war with God or not. In your ignorance you don't know, but God is enemy of sin and Satan and the sinners. ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਪਾਪ ਤੋਂ ਔਰ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ। So like for a question there are only two answers, yes or no. ਔਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਾ, then if God is the creator and sustainer and the father of the whole creation, ਔਰ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਿਤਾ, but then if you are not the children of God, then you are obviously the children of Satan. ਔਰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। The whole book of Romans, if you start reading it, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, it talks about God's wrath being revealed against ungodly, unrighteous. ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਆ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ। When I was studying Romans for the first time myself, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪ ਖੁਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, when I read the first few verses of man's disobedience and ignorance and suppressing the truth, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਐਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, it talked about many severe sins that you can see in the society. ਔਰ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। And I said, thank God I'm not of that kind. ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। But when I kept reading further, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆ, there were so many other sins and wrongdoings, the lies, the envying, and all those kind of different human errors and bad thinking. I fell into all those brackets. ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਈਰਖਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜੋ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਆ। Romans chapter 3, Paul goes on saying in verse 10 onwards, there is no one righteous, no, not one. ਔਰ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਚ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। There is no one who does right, there is no one who understands, there is no one who seeks after God. ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। God is angry with men because of their unrepentant sin. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੌਬਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Humanity has lost peace with God. ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। If you go and read all the whole Old Testament, ਔਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, you will find instances where God's wrath is expressed again and again against the disobedience of humanity. ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ। Exodus chapter 20-24 talks about his wrath shall wax hot. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੂਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤਪਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। In the Deuteronomy, when people worship other idols, it says they moved me to jealousy. ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਣਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। Psalm 7 talks about God judges righteous and he's angry with the wicked every day. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬੂਰ ਆ 7 ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। If you are in sin, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, you will remain victim of God's wrath. ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। Then the question comes, the third question, when did we actually lose this peace? ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਨੇ ਆ। If you turn to the verse 12 of chapter 5, ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦੇਖੀਏ, it says, therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਮੀਆਂ 5 ਉਹਦੀ 12 ਐਤ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। We're trying to answer the question, when did we lose our peace with God? ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖੋਇਆ, and if time allows us, we can go through the whole history of the creation, when God created the whole universe in 6 days by the power of his word. ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ। And there on the 6th day he formed man. God said, let us make man in our own image. ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਏ। That man, Adam, who was formed by grace of God, by love of God, ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, was given everything, authority over everything, but was only given one simple restriction, one simple command.
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰੱਖਿਆ that you may do everything and eat everything, but you may not eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। If you eat, you will die. ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਫਲ ਖਾਵੇਂਗਾ ਜੇ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। In the simplicity of the knowledge of the man, in his newness, God has given him something not to do, and obedience is expected. But as we know the history, the man was deceived and he ended up disobeying God. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਦਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਸੀਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਿਆ। You see in the chapter 3 the event of disobedience and how man entered sin. ਔਰ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। Before that, man was at peace with God. God used to come in the Garden of Eden and used to converse with him. On that day when the Lord God came into the Garden of Eden and he called Adam, Adam was hiding. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੁਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। The sin has already started working. The fear and the shame of being naked was bothering and the peace was lost. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੁਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। When God asked, did you eat the fruit? Instead of accepting the fact, he ended up blaming Eve, saying, the woman you gave me. When the woman was asked, she said, the Satan on the tree, the serpent on the tree gave me the fruit, so I ate it. ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਫਲ ਖਾਧਾ, ਔਰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਹਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੀਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਮ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। Humanity lost its peace with God. God had to judge them. God had to tell them the consequences of their disobedience and drive them out of the Garden of Eden. ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। Distrust, envy, murder, lie, name it, and it's all started coming into the lives of people. ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪਾਪ ਬਰਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਬਦੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਪਾਪ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। Can we really say we are at peace? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ? King David writes in Psalm 51, he says, surely I was brought forth in iniquity. I was sinful when my mother conceived me. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ 52 ਜ਼ਬੂਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਬਰਿਆਈ ਜੋ ਪਾਪ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। No wonder we teach our children this particular rhyme, Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling lies, yes papa, ha ha ha. It's basically the children know, you don't teach children how to lie. ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਰਾਇਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਔਰ ਦੇਖਵਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। When I came to faith, I was explained the meaning of this particular statement. It's not in the Bible, but it's to explain the grave reality of sin. ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? We are sinners not because we have sinned or done something wrong. ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। Rather, the correct statement is we sin because we are already sinners. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। So we lost this peace with God and fear and the blame
and the hate and the envy, lie, lust, all these took place of the peace in our life. ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਖੋ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਬਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ And hence peace is gone, and it has brought us in that eternal war with our Creator. ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾਹਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ We don't need to go searching anywhere. It is in our flesh. We have inherited it right from Adam and Eve. It just continued, and everybody receives it at birth. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਦਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗਿਆ When we are at peace and we are at war with God, you know what? Every day, I must tell you, we should take it as grace and thank God for giving us that one more day of life. ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ ਆ Because every day comes to us, every breath comes to us as an opportunity that I may come before the Lord, kneel and repent. ਔਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਨਵਾਈਏ So if there is nothing in us good or we are sinners and there is no hope, then is there any chance, is there any way that we can restore this peace? ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ Is there a hope? Can someone help me to restore my sin? Can someone help you to restore your peace with God? ਔਰ ਕੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ Answer is clear in the Bible. ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ Jesus Christ is your hope. ਔਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ Something has to satisfy, appease God's wrath on your behalf, on our behalf. ਔਰ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਬਣਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਰਪਣ ਕਰੇ Something must be done so that that peace can be restored and God can look at us as children that He has forgiven us. ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ We can be owner, we can be partaker of that peace only if we understand the verse 6 here as Paul writes in chapter 5. ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ It says, for verse 6, for when we were still without strength, while we were still enemies of God, while we were yet sinners, in due time, Christ died for the ungodly. ਔਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਰੋਮੀਆਂ 5 ਦੀ 6 ਆਇਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਬਲ ਹੀ ਸਾਂ ਤਦੋਂ ਮਸੀਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ While we were yet sinners, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸੀ while we were ignorant about the very fact about our soul, ਔਰ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ while we were still enemies of God, ਔਰ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀ ਸੀ in due time, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ even before I was born, even before you were born, ਔਰ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 2000 years back, ਔਰ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ God demonstrated His love for His creation, that on the 6th day when He looked at the whole creation and said, this is perfect, this is beautiful, this is my creation. ਔਰ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਆ Verse 8 says,
but God demonstrated His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. ਔਰ 8ਵੀਂ ਆਇਤ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਇਆ। John 3:16, many of us know, many of us use this verse to when we evangelize, when we talk to people. ਔਰ ਯੋਹੰਨਾ ਜਿਹੜੀ 3:16 ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। God so loved the world ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ that He gave His only begotten Son, ਔਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ that whoever may believe in Him ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ will not perish ਕਿ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ but have eternal life. ਸਗੋਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦੀਪਕ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗਾ। That not perish means you will be restored with the peace with God. ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। To stress the fact, Paul goes further in verse 9 and he says, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੌਲਸ ਦੱਸਦਾ ਆ, much more than having now been justified by His blood, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, we shall be saved from the wrath through Him. ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। Why? ਕਿਉਂ? For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। We were reconciled to God through the death of His Son. ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। While we were still ignorant and not even knowing what is happening about our soul and what is the end that we're going to face as an eternal hell. ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। And if while in our state through His death we are saved, then it says how much more having been reconciled. ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, we shall be saved by His life. ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। Jesus Christ is alive forevermore. ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। He was crucified on the cross. He died on the cross, paying the price for the entire universe. ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। In our simple mind, when we were going through the Bible study and are coming to faith, we asked this question: what was the size of the grace? When Jesus Christ died on the cross, how many people's sin did He manage to forgive? ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। The answer was, if there were 10 earths like this, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 10 ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, there are creations after creation, His one death, one sacrifice was enough to wash the sin of the whole wide world and universe. ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸੀ। He died on the third day, died on Friday. On the third day, He rose again to be everlasting, ever-living God in heaven for us. ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦਾ ਆ। And so Paul says, our peace that we restore, if we believe in Jesus Christ, that peace that will be restored for eternity because He lives forevermore. ਔਰ ਪੌਲਸ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। So Paul goes further and says, if God is for us, who can be against us? ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Psalm 2 talks particularly about kiss the son lest God be angry. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬੂਰ ਆ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮੋ
ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। It is God who sent his son. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। If I don't love his son, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, if I don't give my life to him, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, then I have got God's anger against me forever. ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। One of my friend always says, ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ no, ਆ I can be good with everybody, ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, but if they don't treat my daughter properly, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ, then they will see who I am. ਔਰ ਫਿਰ ਕਿ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। It's important that we kiss the Son, we get to the Lord Jesus Christ and believe the Lord Jesus Christ, about whom God said to his disciples, listen to him, he is my son. ਔਰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮੀਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। In closing, towards the end, Paul writes in verse 18 of the chapter 5. ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 18 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਆ, He compares the first Adam who disobeyed and through whom death came in the world and the peace was lost. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਣਾਗਿਆ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। Verse 18 says, therefore as through one man's offense, disobedience, judgment came to all men, resulting in condemnation, blame, loss of peace, even so through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਆ। These are deep things. ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। But when we simply have your faith in Jesus Christ, ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, have your sins forgiven, ਔਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਆ ਮਾਫ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, through repentance and faith you receive the Holy Spirit. ਔਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, And that Holy Spirit will make you understand all these truths plain and simple, and you will love this and you will rest in these truths. ਔਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। If you go away from here, just remember one answer to this question: who can help you restore your peace with God? ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। Answer is Jesus Christ. ਔਰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। And if you want to try it, go into your room, kneel as Lord Jesus Christ says, and ask the Father, the creator of heaven and earth, and ask him this question: is it true that your son is able to restore my peace with you? ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਜਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। He is a true and living God and he will answer you. ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ। I close with an appeal. ਔਰ ਇਹ ਤਗੀਦ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। It's not an appeal simply coming from my mind. I'm just simply bringing the appeal out of the Bible. ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਗੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਗੀਦ ਮਿਲਦੀ ਆ। It is an appeal from the Most High God himself written in the Bible. ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। Hebrews chapter 3 verse 15 says, ਔਰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 3:15 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, today if you hear his voice, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, do not harden your hearts. ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। And Hebrews chapter 2 verse 3 says, ਔਰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:3 ਦੇ ਵਿੱਚ, if now you have understood and heard about this kind of peace, that there is something eternal exists with God,
ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆ ਔਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, how shall we escape if we neglect such a great salvation? ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। May God bless each one of us here, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਵੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, and that we may have this peace in our heart and a conscience of our mind to search this peace and ask God for salvation in Jesus Christ. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਤਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ। We will have our last hymn now. It will come on the screen. Please join together as a family, sing along. It will come on the screen. ਔਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਗਾਈਏ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਊਗਾ। After which we will have our closing prayer. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। होवेगी बरकत की बारिश, वादा पूरा है सही, आनेगी ताज़ी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होगी बरकत की बारिश, होगी नकुवत जरूर। वादी पहाड़ों मैदान पर जब बारिश होगी भरपूर, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होगी बरकत की बारिश, काश भी पावे हम सब, यीशु तू ताज़ी बरस दे, वादे को पूरा कर। बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होगी बरकत की बारिश, भेजू से अभी हाँ, मांगे गुनाह जब हम अपने, दे बारिश यीशु के राह। बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। Let us pray. ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। Gracious God, loving Father, we come before your throne. ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦਇਆਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ And we praise you, Lord, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ for this very peace that we heard about. ਔਰ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ, We know, O Lord, there is nothing of us that we can say and boast before you saying, yes, we have gained this peace. ਔਰ ਭਾਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ। For we know not by works, but by grace alone, through faith in your Son, our Lord Jesus. ਔਰ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। We know also, Father, that you are our living God who has brought us into peace with you in your Son. ਔਰ ਭਾਜੀ ਸੱਚੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। And our Lord Jesus Christ is seated on the right hand of your throne, interceding for us continually. ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। And you are our God who will sustain us in this peace in the eternity.
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। We will never lose it. That's our confidence we get through your scripture. ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। We pray, Father, for all those who have heard this message today, ਔਰ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, that those who have received your peace may rejoice, Lord. ਔਰ ਭਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। And those who have not yet surrendered, may, oh Lord, you touch their hearts and change their hearts and bring them under your grace. ਔਰ ਭਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ। All these things, Father, we pray and ask through your Son, our Lord Jesus. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ। Amen. ਆਮੀਨ। Thank you for listening to this message. For further information, visit www.emmanuelhansworth.org.uk.